So it's August 18, 2021, Object-Oriented Programming in Java. Good morning, class. Am I audible, guys? Yes, sir. Okay, then. So today we will be doing a summary on the topics we have studied by demonstrating a program. Let me create a new Java project. That would be a simple GUI calculator. Okay. So here is our new project file. Let me create a class. Calculator class. Here we have a calculator class. So this calculator class consists of all the methods. We can call this class as a model also. Okay. In model MVC design pattern, you would be hearing this term very often. Model, view, and controller. Somebody says that model, view, controller, MVC is a design pattern. Some people say that it's a architecture of a design, but I think it's architecture. Okay, it's not a design pattern, but it's a architecture. It's a system design pattern, you can say that. So model, controller, and view. For that, all those business logic would be included inside this calculator class. That's why this calculator class is a model. You can call this calculator class as a model. Okay. So this topic, today's revision, will also cover the model, view, controller topics of our course work. Here you can see that. Let me create a method. What would be a method for the calculator class? Anyone give me idea? Can you create add method? We can create an add method that would take two integer num1 and integer num2 as arguments and return the sum of num1 and num2. So the return type of this method would be what? Int, right? So this is one method. Another method is subtract or difference integer num1, integer num2. So these num1 and num2, what are these variables called? Num1 and num2. These can be called as parameters or local variables, right? So these are local variables because they live inside the scope of this method. So that's why these are called local variables, and as we have been using this inside the parameters, or we can also call it as parameters. So subtract, return what? Num1 minus num2. Okay, so similarly you can create other methods also, right? Can you or not? Can you create other methods like multiplications, divisions inside this calculator class or not? Yes, sir. Yes, right? So everybody, I think everybody can do that, because if you have not understood these methods, these local variables, these return types of these methods, these class concepts, you need to go back and revise all those videos I posted in my YouTube channel. So okay, this is a simple calculator. Okay, this is a simple calculator I have created. I termed this as a model class. So after this, what I need to do is create another class that would be, okay, calculator view. Okay, I will be just logics behind the view, only view over here, nothing more than view. So I already told you I'm trying to use here MVC architecture, okay, of application design. So MVC means model,
model, view means view, V means view, C for refers for controller. So this is also a topic inside our coursework. Okay, so don't get confused. So only the business logics, the calculations part is inside model class. Okay, so only the view part that is concerned with the view is inside the view class, and all those additions, all those control parts should be inside the controller class. So that's why this calculator is called as model. You can write down here calculator model also. You can rename this file as calculator model. So here I have created this as a calculator view. So this is a view, right? So this is a view. That's why I need to extend what? JFrame. So here I am trying to use inheritance. So I need to import javax.swing package to use this JFrame class. So here it's a JFrame class, right? So how can I create a frame? So now if calculator view is extending the JFrame class, calculator view itself would become a what? JFrame class. अब कसरी बनाउने भन्नुस् त एउटा क्याल्कुलेटर भ्यू कसरी डिस्प्ले गराउने मलाई पहिला चाहिँ कस्तो खालको भ्यू बनाउँछु भनेर मलाई डिजाइन चाहियो नि त मक चाहियो नि त हैन यहाँ गएर बनाऊ है त एउटा .io मा गएर बनाउँछु मलाई सजिलो लाग्छ So I think it's easier to go and draw over here open create new diagram I'll create a new diagram blank diagram create yes अब मैले डिजाइन बनाउँदाखेरि मैले कस्तो बनाउँछु भने म अब त्यस्तो कम्प्लेक्स खालको डिजाइन बनाउँदिन है म सिम्पल बनाइदिन्छु है अब जस्तो क्याल्कुलेटरमा चाहिँ 1 देखि लिएर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबै पनि बटन्सहरु पनि हुन्छ नि त हैन क्याल्कुलेटरमा बटन्स वाला पनि बनाउन सकिन्छ नि सबैलाई बटन्स अब म त्यो सबै बटन्सहरु राखेर बनाएर बस्दिन है म अहिले सिम्पली के गर्दिन्छु त भन्दाखेरि यस्तो खालको बनाइदिन्छु दुईटा टेक्स्ट फिल्ड दुईटा अथवा तीनटा चाहियो नि त हैन रिजल्ट पनि डिस्प्ले गराउनु पर्यो नि त हैन यहाँ गएर टेक्स्ट त्यो नयाँ प्याकेज बनाउँदा त्यो क्रस आयो के एरर क्रस के आयो त्यस्तो रेड क्रस देखाइरहेछ के त्यो नयाँ जीयूआई क्याल्कुलेटर भन्ने प्याकेज बनाउँदा सेभ मलाई शेयर गर न स्क्रिन एकछिन हैन यहाँ म के गर्छु भन्दाखेरि num1 लेख्छु यहाँनिर म num2 लेख्छु अनि यहाँ चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि SULD रिजल्ट लेख्छु है त त्यसपछि यहाँनिर म यस्तो गरेर बटन्सहरु बनाउँछु सिम्पल बनाउनु म त्यस्तो कम्प्लेक्स बनाउँदिन अहिले अब तपाईहरुले आफूले बनाउनु पर्यो अरु कम्प्लेक्स बनाउँदै जानु पर्यो अहिले मसँग के छ दुईटा एड र सबट्र्याक्ट मात्र छ नि त म यहाँ चाहिँ एड लेख्छु यहाँ चाहिँ SUB लेख्छु हैन तपाईहरु चाहिँ मेन क्याल्कुलेटरको जस्तो एभ्री बटन्सहरु एभ्री 1 2 3 4 10 सम्म राखेर हैन सबै राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ हैन यति एउटा मैले डेमोन्स्ट्रेट गरेर देखाएपछि मैले चाहिँ अहिले सिम्पली यस्तो बनाइदिन्छु एड क्लिक गर्यो भने एड हुन्छ सबट्र्याक्ट क्लिक गर्यो भने सबट्र्याक्ट हुन्छ num1 र num2 अनि रिजल्ट यहाँ देखिन्छ है त म यतिको बनाउँछु कसले क्वेशन सोध्दै थियो नि मलाई के भएन भन्दै थियो त मैले सोधे के एरर देखायो के मेरो देऊ त शेयर गर तिम्रो स्क्रिन तपाईले शेयर गर्नु ल मैले स्टप गर्ने यस्तो आइरहेछ के भन्छ त एररमा राख न must declare a narrate package because this comparison window is associated to the module GUI calculator भनेपछि यस्तो गर न त्यहाँ SRC भन्ने प्याकेज आफै बनिरहेको थियो नि हैन यस्तो माथि गएर न्यू प्याकेज क्रिएट गर त त्यहाँ GUI क्याल्कुलेटर भन्ने क्लासमा त्यहाँ गएर
ए ठिक छ एसआरसी भित्रै गर एसआरसी भित्रै गर ओपन गर त्यसलाई ओके एसआरसी भित्रै न्यू प्याकेज गर त प्याकेज हो जीयूआई क्याल्कुलेटर लेखिदियो त स्मलमा स्मल सबै लोअर केस फिनिश गरेर त्यो क्याल्कुलेटर मोडल लगाएर ड्र्याग गरेर त्यहाँ ड्रप गरिदियो त भयो हैन ल अब म यस्तो यो खालको क्याल्कुलेटर एउटा सिम्पल जीयूआई क्याल्कुलेटर बनाउँदा गइरहेको छु के युज गरेर भन्दाखेरि एमबिसी युज गरेर है यस्तो गर्नलाई के भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा मोडल बनायो अब भ्यू बनाउनु पर्यो भ्यू बनाउनलाई हामीले कस्तो खालको प्याटर्न युज गरिरहेको थियो माई फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट माई फर्स्ट जीयूआई एप कहाँ गएछ त पहिलाको हाम्रो एउटा जीयूआई को एक्जाम्पल थियो नि हेलो जीयूआई हैन ठिक छ अब मलाई के चाहिएको छ हेर्नुहोस् त यहाँ यो भ्यूमा मलाई के चाहिन्छ एउटा के चाहिएको छ यो के हो यो व्हाट इज दिस वान दिस इज जे टेक्स्ट फिल्ड राइट सो आई नीड टु क्रिएट objects of what j text field so jtxf num1 right that is a num1 text field so num1 equals to new j that's not j text field that's j label j text field 8 that's j label jlbl for num1 right that is jlbl for num1 equals to new j label what is that num1 so this is num1 similarly I can copy paste this is num2 this is num2 this is num2 this one is result this is label for result this is label for result okay let's create a main method also here so later I would be removing this main method from here and putting that this main method into controller class for now just to check if our buttons have been placed perfectly sorry new what कसैले सिकाउन अलिअलि भन्दै जान्न न क्याल्कुलेटर हैन अब फ्रेम डट के गर्नुपर्छ किन गर्नुपर्छ सेट साइज हैन सेट टाइटल सेट भिजिबल ट्रु यो चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि यसरी कपी गरिदिन्छु है यहाँबाट थाहा छ नि यो किन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु त प्रिपेयर जीयूआई भन्ने मेथड छैन अब के गर्छु म भन्दाखेरि एउटा प्रिपेयर जीयूआई भन्ने मेथड बनाउँछु अब यो प्रिपेयर यो न्यू इक्वल्स टु न्यू त यतिबाट तल गर्दा नि हुन्थ्यो हैन यही गरिसके मैले अब यो यहाँ गर्नु परेन प्रिपेयर जीयूआई भित्र चाहिँ के गर्नु पर्छ कन्टेनर सेट ब्याकग्राउन्ड लेआउट गर्नु पर्यो नि हैन प्रिपेयर जीयूआई भित्र चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा कलर हाल्दिए कन्टेन्ट पेन क्रिएट गर्दिए सेट लेआउट गर्दिए अब लेआउट सेट गरिसकेपछि न्यू फ्लो लेआउट भन्छ फ्लो लेआउटमा बस्छ अथवा ग्रिड लेआउट गरिदिन्छु नि त म अहिले कस्तो छ हाम्रो यो खै भ्यूको यो 1 2 कतिवटा कोलम 1 2 कोलम्स 1 2 3 हैन अहिले म गर्दैन है त्यो लेआउट अहिले फ्लो लेआउटमै राख्छु म त्यसपछि के गर्नु पर्यो विन्डोमा एड गर्नु पर्यो हैन त विन्डो डट एड के एड गर्नु पर्यो jlabel num1 jlabel num2 jlabel result हैन त्यसपछि फेरि विन्डो डट एड के गर्नु पर्यो j टेक्स्ट फिल्ड num1
num2 अनि जे टेक्स्ट फिल्ड रिजल्ट अनि फाइनली के एड गर्नुपर्ने छ भन्नुस् त अरु बटन क्रिएट गरेको छैन रहेछ हामीले यहाँ जे बटन दुईटा बटनको अब्जेक्टमै क्रिएट गर्नु पर्यो जे बीटीएन के एड हैन त एड बटन नेट चलिरहेको छ नि तपाईहरु सुनिरहनु भएको छ नि हैन यस सर सुनिरहनु भएको छ है बुझिरहेको छ कि छैन फास्ट भएको छ र पढाको हो जे सर बटन के त सबट्र्याक्ट को लागि जे बटन सब है यहाँ सबै अब्जेक्ट्सहरु क्रिएट गर्दिने यहाँ माथिपटि त्यसपछि यहाँ लगेर अब्जेक्ट्सहरु एड गर्दिने विन्डो डट एड कुन एड गर्नु पर्यो अब जे बटन हैन अरु त सबै एड भइसक्यो एड गर्दाखेरि हामीले के गरी एड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नि सिरियली एड गर्नुपर्छ के यो सिरियली एड गर्नुपर्छ के जस्तो जे बटन के हो त सब हो नि यसरी एड गर्यो भने के हुन्छ जस्तो पहिला num1 आउँछ अनि खेर जे लेभल num2 आउँछ अनि रिजल्ट आउँछ अनि त्यसपछि यो आउँछ अनि यो आउँछ के त्यसो गरेर त भएन हामीले के गर्नु पर्यो त पहिला num1 को लेभल एड गरेपछि num1 को टेक्स्ट फिल्ड एड गर्नु पर्यो हैन त्यसपछि लेभलको num2 एड गरिसकेपछि लेभलको टेक्स्ट फिल्ड पनि एड गर्नु पर्यो टेक्स्ट फिल्डको अनि सिरियली आउँछ है यसरी अब एकचोटि रन गरेर हेरौँ है त बन्यो कि बनेन भनेर अहिले लास्टमा हामीले यो मेन मेथड पनि यहाँ राख्दैनौँ यो मेन मेथड नि कन्ट्रोलरमा लगेर राख्छ अहिले चाहिँ जस्ट हामीले भनेको जस्तो भ्यूहरु बनिरहेछ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि अहिले बन्यो हैन त num1 num2 रिजल्ट यहाँ आयो भनेपछि यसको साइज अलिकति सानो बनाइदिन्छु म साइज कहाँ छ यसको भन्दा सेट साइज हाइट विड्थ पनि 400 बनाइदिन्छु है ठ्याक मिलेर बसोस् न रिजल्ट तल झरेन सरी विड्थ र हाइट होला हैन यतापटि विड्थ छ ठीक छ अब चाहिँ मिलेर आयो नि num1 12 हाल्छु num2 पनि 12 हाल्छु एड गर्दा सबट्र्याक्ट गर्दा एड भएर आउनु पर्यो 12 to 24 आउनु पर्यो सबट्र्याक्ट गर्दा त्यो आउनु पर्यो तपाईहरुले यहाँ बटन यत्रो यो तल अर्को प्यानल बनाएर चाहिँ 1 2 3 4 सबै बटनहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन त्यस्तो क्याल्कुलेटर पनि बनाउन सकिन्छ अब जस्तो सब त्यो त मैले बनाएर बस्छु अब यहाँ डिभाइड साइन एडिसन साइन 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सी एसी यो क्लियर गर्नको लागि क्लियर फिल्डको लागि है त्यो सबै एड गर्न सकिन्छ अहिलेलाई हामी के गर्दैछौँ त सिम्पल यति एउटा बनाउँदैछौँ एमएसी युज गरेर यो हाम्रो भ्यूको पार्ट भयो भ्यू काम सक्यो अब यहाँ मैले एक्सन गराउनलाई के गर्थे त इम्प्लिमेन्ट्स एक्सन लिसनर गर्थे नि हैन यसरी के गर्थे त इम्प्लिमेन्ट्स एक्सन लिसनर गर्थे अनि एक्सन परफर्म गर्ने कोड यहाँ लेख्थे नि अब मैले के गर्छु भन्दा मैले त एमबीसी भनेको किन युज हुन्छ त एमबीसी आर्किटेक्चर भन्दाखेरि अब यो त एउटा मात्र क्लास हुँदैन नि त एउटा मात्र हुँदैन नि त त्यही भएर बिजनेस लजिक्स यसमा छुटाएर राख्ने भ्यू लजिक्स यसमा छुटाएर राख्ने अनि कन्ट्रोलर लजिक्स अर्कोमा छुटाएर राख्ने क्या यो चाहिँ लेयर बनाएर एप्लिकेसन्स बनायो भने चाहिँ एप्लिकेसन बनाउन सजिलो हुन्छ सेपरेसन अफ कन्सोल यहाँ चाहिँ भ्यूको काम भयो भ्यू मात्र गरे सक्यो हैन यहाँ चाहिँ हाम्रो के गरिरहेछ त भ्यूको काम मात्र गरिरहेछ सक्यो अब कन्ट्रोलरको काम बनाउनु पर्यो कन्ट्रोलको काम यहाँ हैन कहाँ हो जीयूआई क्याल्कुलेटरको यहाँ कन्ट्रोलरको काम गर्नुपर्ने छ भने म अब के गर्छु त नयाँ एउटा क्याल्कुलेटर एडमिटर आयो हैन यसरी हुन्छ कि हुँदैन क्याल्कुलेटर कन्ट्रोलर भनेर एउटा क्लास बनाएँ मैले हैन अब यहाँ चाहिँ के गरिरहेछ त मैले यो मेन मेथडको काम यो मेन मेथड त यहाँ राखिरहेको छु नि मैले क्याल्कुलेटर कन्ट्रोलर सेट भिजुअल फ्रेम डट ठीक छ है ओके यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि नि यो लजिकलाई चाहिँ म के गर्छु हेर्नु चाहिँ क्याल्कुलेटर भ्यू छ नि क्याल्कुलेटर भ्यूको कन्स्ट्रक्टरमा राख्छु क्या यो चिजहरुलाई चाहिँ म है क्याल्कुलेटर भ्यूको कन्स्ट्रक्टरमा राख्छु क्या हैन कन्स्ट्रक्टरमा राखिसकेपछि के गर्नु पर्दैन भने मैले यसको अब्जेक्ट बनाइराख्नु पर्दैन हेर्नुस् है
के गरिरहेको छु मैले मेरो यो रन गर्यो भने यो चल्दैन नि किनभने रन गर्नलाई त मेन मेथड चाहिन्छ नि त है त्यही भएर मैले यसलाई के गरेँ त भन्दाखेरि अहिले कन्स्ट्रक्टर भित्र राख्दिएँ जब यसको अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ जब क्याल्कुलेटर भ्यूको अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ त्यस पछाडि के हुन्छ त्यसको साइड सेज हुन्छ त्यसको टाइटल पनि सेट हुन्छ अनि सेट साइज एबल त्यो हुन्छ हैन वेलकम टु माई एप भन्ने यसमा के गर्छु त भन्दाखेरि GUI GUI क्याल्कुलेटर भन्ने एउटा बनाए हैन यसरी बनाएँ मैले है यो कन्स्ट्रक्टरमा बनाएँ अब यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि यो अब कन्ट्रोल लजिक जति पनि छ नि यो मोडलको मेथड कल गर्ने अब यसको भ्यूको अब्जेक्ट्सहरुबाट डेटाहरु गेट गर्ने कामहरु चाहिँ म सबै कहाँ गर्छु भन्दाखेरि यहाँ क्याल्कुलेटर कन्ट्रोलरमा गएर गर्छु क्या मेन मेथडै यहाँ राखिदिन्छु क्या म अब है मेन मेथड यहाँ राख्छु अनि यो इम्प्लिमेन्ट्स एक्सन लिस्नर चाहिँ कसलाई गर्छु भन्दाखेरि यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कस्टम एक्सन लिस्नर क्रिएट गरिरहेको छु मैले अहिले पहिला चाहिँ हामीले यहाँ के गर्थ्यो त इम्प्लिमेन्ट्स एक्सन लिस्नर गर्थ्यो यही भ्यू बनाउँथ्यो यसैलाई यसको एक्सन लिस्नर पनि बनाउँथ्यो तर अब चाहिँ के गर्दा खोज्दैछु मैले भन्दाखेरि यो क्याल्कुलेटर भ्यू छुट्टै एउटा भ्यू पार्ट मात्र भयो तर कन्ट्रोलर अब एक्सन लिस्नर चाहिँ यो कन्ट्रोलर हुन्छ क्या त्यसको कन्ट्रोलर हुन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ के गर्छु त इम्प्लिमेन्ट्स एक्सन लिस्नर गर्छु है अनि एक्सन लिस्नर इम्प्लिमेन्ट गरेपछि त एउटा यसको के त अनइम्प्लिमेन्टेड मेथड यो मेथड त ओभरराइड गर्नै पर्यो नि त हैन यो मेथड ओभरराइड गर्नु पर्यो अब हेर्नुस् त अब यो कन्ट्रोलरमा के गर्नु पर्यो त यो क्याल्कुलेटर भ्यूको यो जे लेभल टेक्स्ट फिल्डको भ्यालु पनि हामीलाई लिनु छ यो बटन पनि क्लिक गराउनु छ नि त भनेपछि यो क्याल्कुलेटर कन्ट्रोलर भित्र गएर हामीले के गर्नु पर्छ क्याल्कुलेटर भ्यू भन्ने क्लासको अब्जेक्ट क्रिएट गर्नु पर्यो नि त पहिला हैन कसरी क्रिएट गर्ने त सो हाउ क्याल्कुलेटर भ्यू CV गर्छु म इक्वल्स टु न्यू क्याल्कुलेटर भ्यू हेर्नुस् अब यसले के गर्यो त यो जब यहाँ कन्ट्रोल गर्छु म अनि यहाँ क्लिक गरेपछि यसले यहाँ कन्स्ट्रक्टरमा पुर्याइन्छ नि हो यो अब यो यहाँ कल गर्ने यो सबै कल भयो नि अब यसले प्रिपेयर GUI मेथड पनि कल गरिदिन्छ यो सेट लोकेसन पनि कल गरिदिन्छ सेट भिजिबल ट्रु पनि गरिदिएर यो भिजुअल बनाइदिन्छ यो कल गरिसकेपछि हैन अब मैले यही क्रिएट गरेर त यसलाई तपाईले मेन मेथड भित्र राखे पनि हुन्छ तर अहिले हामीले अरु पनि युज गर्न पर्ने भएर यहाँ राखे है ठीक छ अहिले यसलाई मेन मेथड भित्र लगेर राखौँ ल अब यसलाई मैले एकचोटी रन गरे भने के हुन्छ त हेर्नुस् त आयो नि हैन यो हाम्रो उतापटिको किन मेन मेथड त यहाँ छ यसको अब्जेक्ट यहाँ क्रिएट गरिरहेछ भने यसको कन्स्ट्रक्टर यो कन्स्ट्रक्टर यहाँ कल भयो अनि यो कन्स्ट्रक्टर अब हेर्नुस् यसमा भ्यू लजिक बाहेक केही पनि छैन यसमा केही छ त यहाँ क्याल्कुलेसन गर्ने नम1 फिल्डबाट टेक्स्ट फिल्डबाट भ्यालु लिएर आउने सब्स्ट्र्याक्सन गर्ने केही गर्ने छैन नि यहाँ चाहिँ के छ त एड गर्ने मेथड सब्स्ट्र्याक्ट गर्ने मेथड मात्र छ यहाँ चाहिँ भ्यूको पार्ट मात्र छ प्लेसमेन्टहरु GUI को यो साइजहरु अनि यसको फर्मेट लेआउटहरु कहाँ कहाँ कसलाई राख्ने भन्ने कुराहरु मात्र छ नि त यहाँ अब यो सबै लजिक्सहरु बटन क्लिक गर्दाखेरि के गर्ने यो नम1 बाट भ्यालु ल्याउने पार्स गर्ने सबै काम चाहिँ हामी कहाँ गर्छौं त भन्दाखेरि यो कन्ट्रोलरको लजिक्स भित्र गर्छौं है अब यो CV यहाँ राख्नु भन्दा पनि कहाँ राख्नु बेटर हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ राख्नु बेटर हुन्छ किनभने हामीले यो CV को बटनहरु बटनको अब्जेक्ट्सहरुलाई त यो मेथड भित्र चलाउनु पर्ने छ नि त हैन अब हेर्नुस् त अब के गर्नु पर्यो त एक्सन परफर्म भित्र अब हामीले के गर्नु पर्यो हेर्नुस् त यो अब यो बटन पहिला त यो क्याल्कुलेटर भ्यूको यो बटनलाई काम गराउनु पर्यो कुन बटनलाई काम गराउनु पर्यो एडलाई क्लिक गर्दाखेरि अब के एक्सन गराउनु पर्यो नि त भनेपछि यसमा गएर हेर्नु पर्यो अब यस आउट हेर्नुस् एकचोटी है यस आउट के त क्लिक भनेर एउटा मैले टाइप गर्दै रे अब यो त्यो बटन क्लिक गर्दाखेरि यो मेथड कल हुन्छ त भनेर चेक गर्नु पर्यो यसमा के गर्छु त भन्दा इभेन्ट गर्छु है अब यो बटन क्लिक गर्दाखेरि यो क्लिक हुन्छ त हुन्छ कि हुँदैन अहिले यसरी भन्नुस् त हुन्छ कि हुँदैन खै त भनेको हुन्छ कि हुँदैन भन्नु न किन हुँदैन त हामीले यो बटनको एक्सन लिस्नर को हो भनेर लेखेकै छैन नि छ त छैन नि हेर्नुस् त अब CV डट हेर्नुस् है CV डट गर्दाखेरि के आउँछ त स्ट्याटिक छ यसलाई पनि यहाँ स्ट्याटिक बना भन्न खोजिरहेको छ यसले हैन एकछिन ठिकै छ ल यसलाई यही नै राखेर हेरौँ न
सिबी डट गर्दा हेर्नुस् त अब क्याल्कुलेटर भ्यूमा त हाम्रो अब्जेक्टहरु छ नि यहाँ क्याल्कुलेटर भ्यूमा हेर्नुस् त यो अब्जेक्ट यो अब्जेक्ट यो अब्जेक्ट यो सबै क्याल्कुलेटर भ्यूको अब्जेक्ट हो नि यो अब्जेक्ट हामीले यहाँ चलाउन पाइरहेको छ कि छैन हेर्नुस् त सिबी डट बटन एड सब्ट्र्याक्ट num1 num2 लेख सबै छ नि छैन त अब बटन एड क्लिक गर्दाखेरि सिबी डट जे बटन एड डट एड एक्सन लिसनर गर्नु पर्यो नि त हामीले पहिला यसको हैन एड एक्सन लिसनर नगरी को हो त यसको एड एक्सन लिसनर को हो यो हो नि क्याल्कुलेटर कन्ट्रोलर हो नि त हैन त्यही भएर यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो त अब हामीले दिस गर्नु पर्यो कि दिस स्ट्याटिक कन्टेक्टमा दिस युज गर्न मिल्दैन भनेपछि हामीले यसलाई कसरी गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई यस्तो गर्न नि मिल्छ हामीले अब जस्तो यसको एक्सन लिसनर को हो भनेर चाहिँ हामीले यही गएर यो क्लासमै गएर हेर्नुस् त अब यो बटनको एक्सन लिसनर त को हो त भन्दाखेरि यहाँ गएर हेर्नुस् त यहाँ जे पहिला त हामीले के गर्थ्यो त यसलाई नै एक्सन लिसनर जे बटन एड यसको एक्सन लिसनर यही क्लास हो भन्दाखेरि चाहिँ एड एक्सन लिसनर दिस गर्थ्यो हैन अब यहाँ चाहिँ के गर्न सक्यो त भन्दाखेरि यो क्याल्कुलेटर कन्ट्रोलर हो नि त एक्सन लिसनर यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ त न्यू क्याल्कुलेटर कन्ट्रोलर यसको एक्सन लिसनर हो भनेर यो क्लासमा गएर राख्दिनु किन अब यो भ्यूको बटनको एक्सन लिसनर को हो भन्दाखेरि क्याल्कुलेटर कन्ट्रोलर हो हैन यसको एड बटन एड सब्ट्र्याक्टको एक्सन लिसनर को हो त भन्दाखेरि क्याल्कुलेटर कन्ट्रोलरको अब्जेक्ट हो हैन यसलाई यहाँबाट हटाइदिनु यहाँ राख्न नि मिल्छ राख्न चाहिँ यसको अब यो स्ट्याटिक कन्टेक्स्ट मेन मेथडमा हामीले युज गरेको भएर यसको कन्स्ट्रक्टरमा लगेर राख्यो भने मिल्छ त्यो कुरा हैन अब के हुन्छ त अब हुन्छ होला त एकचोटि हेरौँ है त रन गरेर हेरौँ है त अब एड बटन क्लिक गर्दाखेरि हेर्नुस् त यहाँ कन्सोलमा आयो नि त क्लिक भनेर हैन त आइ कि आएन आइरहेछ नि हो ल हेर्नुस् त अब भनेपछि के भएछ त यो क्लासमा भएको चिज यो क्लासले चाहिँ छुट्टै एउटा मोडलको काम गर्यो एड भन्ने मेथडले यो क्याल्कुलेटर मोडलले भ्यूले एउटा भ्यूको छुट्टै काम गर्यो यसमा भ्यूको लजिक्स मात्र राख्यो तर यो बटन एड एक्सन यो बटन क्लिक गर्दाखेरि कसले चाहिँ यसको एक्सन लिसन गर्छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेटर कन्ट्रोलर भन्ने कस्टम एक्सन लिसनर बनायो क्या हामीले यहाँ यसले काम गर्छ भन्ने कुरा भयो क्या है ठीक छ बुझ्यो कि बुझेन यहाँसम्म अब यहाँ चाहिँ हजुर के नि हैन यति त के भनेको भास्कर ठिक छ अब तिमीहरूले प्र्याक्टिस नगरी त बुझ्दैन नि यहाँनिर मैले के गर्छु त भन्दाखेरि इभेन्ट डट के गर्नु पर्थ्यो त त्यसको हेर्नलाई गेट एक्सन कमान्ड गर्नु पर्थ्यो नि हैन गेट एक्सन कमान्ड गर्नु पर्थ्यो नि अब मैले यसलाई फेरि रन गर्नु पर्यो फेरि मैले रन गरेँ अब हेर्नुस् त एड क्लिक गरेपछि त एड आयो सब्ट्र्याक्ट क्लिक गरेपछि सब्ट्र्याक्ट आयो नि अब पहिला हामीले जे गर्यो त्यहाँसम्म पुगिसक्यो हामी एड सब्ट्र्याक्ट अब एड क्लिक गर्दाखेरि यहाँनिर गेट एक्सन कमान्डमा एड क्लिक गर्दाखेरि एड मेथड कल गरिदिने अब त्यो कल गर्दाखेरि त्यसको कल गरिदिने अब भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्यो अब यसको भ्यालु कहाँबाट क्याल्कुलेटर भ्यूमा भएको यो टेक्स्ट फिल्ड num1 को टेक्स्ट फिल्ड रिजल्टको टेक्स्ट फिल्ड num1 को चाहिँ भ्यालुहरु चाहिँ निकाल्नु पर्यो हैन अब त्यो निकाल्नलाई चाहिँ के गर्ने त यो स्ट्याटिक कन्टेक्स्टमा छ त्यो स्ट्याटिक कन्टेक्स्टमा चाहिँ एक्चुअली हेरौँ के हुँदो रहेछ है त यो मेन मेथडमा यसलाई यही राख्दिउँ एकचोटि अब यहाँ गएर चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यसमा राखेर एकचोटि चेक गरौँ है मैले नगरेको धेरै भइहाल्छ एकचोटि रन गरौँ के हुन्छ केही हुँदैन हैन त्यही भएर यसलाई के गरौँ भन्दा यस्तो गर्नु पर्यो के यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर कन्ट्रोल सी गर्नु पर्यो यहाँ लगेर राख्नु पर्यो हैन हेर्नुस् है एकचोटि के गरिरहेको छु मैले यहाँ यस्तो गरिदिएपछि के हुन्छ त अब भन्दाखेरि यसलाई स्ट्याटिक बनाइदिउँ अब यस्तो भयो क्या हेर्नुस् है अब रन हुन्छ है यो आयो नि त यही एड आयो सब्ट्र्याक्ट आयो नि के गरिरहेको छ हेर्नु अब यो एक्सप्लेन गरेर भन्दाखेरि हेरेर बुझिन्छ के अब किनभने यो सीबी को त हामीले तल पनि युज गर्नुपर्ने छ नि त यो सीबी लाई त सीबी को किन त भन्दाखेरि यो निकाल्नुलाई सीबी बाट यो किनभने num1 को र num2 को रिजल्टको टेक्स्ट फिल्डहरु हामीले गेट गर्न सकेन भने त्यसको भ्यालु कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने हैन अब यहाँ गएर के गर्छु त म फर्स्टमा हेर्नुस् अब सीबी डट के गर्नु पर्यो त पहिला टेक्स्ट फिल्ड num1 को भ्यालु गेट गर्नु पर्यो हैन num1 डट गेट
गेट टेक्स्ट गर्नु पर्यो नि। यसको भ्यालु भनेको के हो त? यसको भ्यालु त स्ट्रिङमा हुन्छ जहिले पनि। स्ट्रिङ के num1 हो नि। स्ट्रिङ num1 स्ट्रिङमा छ यो है, कसरीको यसरी गरे हैन। त्यस पछाडी स्ट्रिङ num2 स्ट्रिङ इक्वल्स टु cv.jtxf num2 डट गेट टेक्स्ट गरे नि मैले है, यसरी गरे। ठीक छ, यतिसम्म बुझ्यो? यतिसम्म बुझिरहेको छ कि छैन? बुझिसक्यो छैन यतिसम्म? हेर्नुहोस् त अब मैले यो num1 लाई क्याल्कुलेसन्स गर्ने बेलामा त कहाँ पठाउनु पर्ने छ? यो num1 str लाई र num2 str लाई त यो क्याल्कुलेटर मोडलको एड भन्ने मेथडमा पठाउनु छ नि त। यसै गरी मैले क्याल्कुलेटर मोडलको नि त अब्जेक्ट बनाउनु पर्ने रहेछ नि त, परेन त? अब हेर्नुहोस् त, स्ट्याटिक क्याल्कुलेटर मोडल cm गरेर बनाइदिए हैन। अनि यहाँ चाहिँ cm इक्वल्स टु न्यू क्याल्कुलेटर मोडल बनाइदिए। के भयो त? क्याल्कुलेटर मोडलको नि अब्जेक्ट बनायो। अब यो cm डट गरेपछि त क्याल्कुलेटर मोडल भित्रको एड पनि कल गर्न पाए, सबट्र्याक्ट पनि कल गर्न पाए। हाम्रो GUI मा हरेक चिज केमा हुन्छ त? स्ट्रिङको फर्ममा हुन्छ, टेक्स्टको फर्ममा हुन्छ। त्यसलाई अब नम्बरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्न सक्यो त हामीले? कसरी गर्ने भनेको छु? int num1 हो नि यो त, इक्वल्स टु इन्टिजर डट पार्स इन्ट गरे, इन्टिजर डट पार्स इन्ट गरेर यहाँ चाहिँ के हो त? num1 स्ट्रिङ गर्दै भने चाहिँ के भयो त? अब num1 भन्ने नम्बरमा कन्भर्ट भयो। अब यसलाई चाहिँ म के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि सिधै इन्टिजर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बुझाउनु गरेर आएको थिएँ होइन। इन्टिजर डट पार्स इन्ट गरिदिन्छु अनि num2 मा हाल्छु है। अब num1 पनि आयो, num2 पनि आयो नि। num1 र num2 आयो। cm भन्ने क्याल्कुलेटर मोडलमा भएको मेथड पनि छ हामीसँग। अब cm डट के गर्नु पर्यो? एड गर्नु पर्यो एउटा। एड गर्दाखेरि num1 र num2 छ, एड भइहाल्यो। अब यसले के गर्छ त? एउटा इन्टिजर सरी इन्ट रिजल्ट हो नि यो भनेको त। रिजल्ट इक्वल्स टु यो भयो हैन। यो रिजल्ट पनि आयो हामीसँग भनेपछि अब एडले यो एड मेथडले यो रिजल्ट पनि रिटर्न गरिदियो। तर रिजल्ट फिल्डमा देखाउनको लागि के गर्नु पर्यो त? रिजल्ट फिल्डमा देखाउनको लागि हेर्नुहोस् त, हामीले त्यहाँ स्ट्रिङ मात्र देखाउँछौँ भने देखाउनु पाइन्छ भनेको छ नि त। अब त्यहाँ सेट गर्नु पर्यो नि। सिभी क्याल्कुलेटर भ्यूको जे टेक्स्ट फिल्ड रिजल्ट डट त्यसमा के गर्नु पर्यो त? सेट टेक्स्ट गर्नु पर्यो। सेट टेक्स्ट के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि आरइएस रिस भ्यालु गर्नु पर्यो। तर यो सेट टेक्स्टले त स्ट्रिङ मात्र लिन्छ, रिजल्ट लिँदैन। त्यसको लागि कि त यसरी डबल कोटेसनभित्र कन्क्याट गरिदिनु पर्यो, कि त स्ट्रिङ डट भ्यालु अफ भन्ने मेथड युज गर्यो भने चाहिँ अब के भयो त? यसको जे टेक्स्ट फिल्डमा बस्यो। यसलाई मैले एकचोटि कमेन्ट आउट गरिदिएँ, के हुन्छ त हेर है त। एड गरे पनि अब एड क्लिक गरे पनि एड हुन्छ, सबस्ट्र्याक्ट क्लिक गरे पनि सबस्ट्र्याक्ट हुनुपर्ने हो। एकचोटि हेरौँ त के हुँदो रहेछ र। लेट्स चेक इट। num1 मा मैले 2 राख्दिएँ, num2 मा पनि num2 मा 3 राख्दिएँ। एड गऱ्यो भने रिजल्टमा 3 + 4 2 + 3 5 आयो नि। अब 4 राख्यो भने 4 3 कति आउनु पर्यो? 4 + 3 कति हुनु पर्यो हैन? 7। किनभने मैले इफ एल्स यहाँ एड र सबट्र्याक्ट चेक गरेको छैन नि त। अहिले त एड इफ चेक गरे पनि त्यो यो यही आउँछ नि त। अब इफ एल्स चेक गर्छु, के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँ अब इफ के गर्नु पर्यो त? इभेन्ट डट गेट एक्सन कमान्ड डट इक्वल्स है। स्ट्रिङ कम्पेयर गर्नलाई चाहिँ जहिले पनि हामीले डट इक्वल्स भन्ने युज गर्नुपर्छ। इक्वल्स टु युज गर्ने होइन। इफ एक्सन1 डट कमान्ड इक्वल्स टु के त? एड भयो भने चाहिँ के गर्ने त? यो मेथड कल गरिदिने। एल्स के गर्ने त? अहिले त एल्स मात्र भयो हुन्छ नि त, किनभने दुईटा मात्र छ। कि त्यो क्लिक हुन्छ कि त्यो क्लिक हुन्छ नि त, अरू त केही गर्नै परेन नि त। इफ र एल्स मात्र गर्नु पर्यो। अब 4-5 वटा छ भने एल्स इफ गर्दै जानु पर्यो। रिजल्ट इक्वल्स टु cm डट एडको ठाउँमा के गर्नु पर्यो त? सबस्ट्र्याक्ट भन्ने मेथड छ नि, सबस्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। सबस्ट्र्याक्ट num1 num2 गर्नु पर्यो। अब यो रिजल्ट यहाँ तल युज गर्न मिल्छ भने यहाँ इन्टिजर यस्तो गरेर भएन, यहाँ पनि यस्तो गरेर भएन। यसलाई माथि राख्नु पर्यो। कसरी त? इन्टिजर रिजल्ट इक्वल्स टु 0 मा इनिसियलाइज गरेर चाहिँ यसरी राखिदिएपछि यहाँ राख्न सक्यो हैन। अब हेरौँ है त।
अब म रन गर्छु, रन गर्दाखेरि num1 मा म 15 दिन्छु, num2 मा 5 दिन्छु। एड गर्दा कति भयो त 20 भयो, सबट्र्याक्ट गर्दा 10 भयो हैन त। है के गर्यो त हामीले हेर्नुस् त आज यति रिभिजन गर्दाखेरि पनि हामीले कति नयाँ कुरो पढिसक्यौँ। के नयाँ कुरो पढ्यो त एमबिसी भन्ने पढ्यो, एमबिसी डिजाइन प्याटर्न, एमबिसी आर्किटेक्चर। अब कसैले डिजाइन प्याटर्न भन्छ, खासमा एमबिसी भनेको सिस्टम डिजाइन प्याटर्न चाहिँ भन्नु मिल्छ, अब्जेक्ट डिजाइन प्याटर्न भन्नु मिल्दैन। अब त्यो सिस्टम डिजाइन प्याटर्न, अब्जेक्ट डिजाइन प्याटर्न धेरै टाइपको डिजाइन प्याटर्न, यो एप्लिकेसनको आर्किटेक्चर भयो क्या। अब पछि हाम्रो हेर्नुस् न, कुनै हाम्रो अस्ति नै आयो एक दुईवटा जियुआई बनाउँदाखेरि, अब यो चाहिँ स्टुडेन्ट1 स्टुडेन्टको नम्बर, स्टुडेन्टको फोन नम्बर सेभ गर्दाखेरि डेटाबेसमा सेभ हुने, अपडेट गर्दाखेरि अपडेट हुने खालको हुनसक्छ नि त। एउटा स्टुडेन्टको हुनसक्छ, अर्को टिचरको हुनसक्छ। एप्लिकेसन्स भनेको त यस्तै यस्तै चिजहरू एड भएर त बन्छ नि त होइन। सबै एप्लिकेसन भनेको के भनेको थिएँ मैले, सिआरयुडी भनेको थिएँ नि, सिआरयुडी हो एप्लिकेसन भनेको। के हो सिआरयुडी भनेको, के हो? क्रिएट, रिड, अपडेट, डिलिट। हेर्नुहोस् त, क्रिएट, रिड, अपडेट, डिलिट, यति चारवटा फङ्सनालिटी भयो भने जस्तो सुकै एप्लिकेसन पनि बन्छ क्या। तपाईँले फेसबुकमा स्ट्याटस हाल्नुभयो, के भयो? स्ट्याटस क्रिएट भयो। त्यो स्ट्याटस एडिट गर्नुभयो, के भयो? अपडेट भयो होइन। डिलिट गर्नुभयो, डिलिट भयो। त्यो स्ट्याटस डिस्प्ले भयो, के भयो त? रिड भयो। सिआरयुडी। जेसुकै पनि नयाँ डेटा क्रिएट गर्नु पर्यो भने नि नयाँ डेटा अपडेट गर्न मिल्छ कि रिड गर्न मिल्छ कि डिलिट गर्न मिल्छ, त्योभन्दा अरू केही गर्नै मिल्दैन नि। जुनसुकै एप्लिकेसन्स पनि यही चारवटा फङ्सनालिटीले बन्छ। तर यस्तो मोडलहरू चाहिँ के हुन्छ त, अब एउटा अकाउन्टको एप्लिकेसन्स बनाउनु पर्यो भने, अकाउन्ट अथवा कलेजको एप्लिकेसन्स बनाउनु पर्यो भने यसमा एउटा स्टुडेन्ट हुनसक्छ, अनि स्टुडेन्ट क्रिएट गर्ने फर्म हुन्छ होइन। त्यस पछाडि टिचर स्टाफ हुन्छ, स्टाफ क्रिएट गर्ने फर्म हुन्छ होला, स्टुडेन्टको फी एड गर्ने फर्म हुन्छ होला, स्टुडेन्टको एकाउन्टसँग लिङ्क हुन्छ होला। यस्तै यस्तै क्लासेसहरू बनेर भन्छ कि अब एउटै क्लासमा सबै फाइल्सहरू सबै चिजहरू लेख्यो भने त के हुन्छ त, त्यो कोड त म्यानेजेबलै हुँदैन नि, म्यानेजै गर्न सकिँदैन नि त होइन। त्यही भएर के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्दाखेरि एमबिसी युज गर्छ कसैले, कसैले 3 टायर एप्लिकेसन बनाउँछ, कसैले एन टायर एप्लिकेसन बनाउँछ होइन। यो अहिले हामीले पढेको एमबिसी एउटा जेनरल डिजाइन आर्किटेक्चरल प्याटर्नमा मोडल कसरी बनाउने भन्दाखेरि मोडलमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त, लजिक मात्र हुन्छ, बिजनेस लजिक मात्र हुन्छ। क्यालकुलेटरको काम भनेको एड गर्ने हो, सबट्र्याक्ट गर्ने हो, मेन मेथड रन गर्ने, त्यो अब्जेक्ट बनाउने क्यालकुलेटर काम होइन नि। जय भएर यहाँ क्यालकुलेटरमा ट्यान फङ्सन, साइन फङ्सन, क्यालकुलेटरमा तपाईँहरूको जति पनि छ नि, स्क्वायर रुट, ओभर रुट, अन्डर रुट, जति पनि तपाईँले यहाँ के गर्न सक्नुभयो त, सबै यहाँ बनाउन सक्नुभयो क्या यहाँभित्र। त्यसबाहेक अरू केही बनाउनु परेन, पर्यो त यो मोडलभित्र, पर्यो त गाइज। यहाँ ट्यान फङ्सन बनाउन सक्यो नि त, हाइपरबोलिक, ट्यान एच, सबै जे पनि जति पनि क्यालकुलेटरमा भएको, साइन्टिफिक क्यालकुलेटरमा भएको फङ्सनालिटिजदेखि लिएर सबै चिजको तपाईँहरूले यहाँ लजिक्स मेथड्सहरू यहाँ बनाउन सक्नुभयो कि। अब भ्यूमा तपाईँहरू जति पनि चेन्ज गर्नुपर्छ नि, जतिवटा बटन हाल्नुहोस्, जतिवटा टेक्स्ट फिल हाल्नुहोस्, जतिवटा जसको साइज जति बनाउनुहोस्, जस्तो सुकै लेआउट युज गर्नुहोस् होइन। त्यो के भयो त, योमा गर्न सक्यो नि, यो चिजमा गर्न सक्यो नि त। अनि यसको एक्सन लिसनर कसले लिसन गर्छ भन्दाखेरि क्यालकुलेटर कन्ट्रोलले गर्छ। हामीले क्यालकुलेटर कन्ट्रोलर पहिला चाहिँ यही गरिदिन्थ्यो इम्प्लिमेन्ट एक्सन लिसनर। यहाँ पहिला हामीले दिस राखेको कुरा अब बुझ्नुभयो कि भएन? यहाँ दिस राख्दाखेरि चाहिँ यसको यो बटनको एड एक्सन कसले लिसन गर्थ्यो भन्दाखेरि यसैले गर्थ्यो। तर अहिले यहाँ चाहिँ क्यालकुलेटर कन्ट्रोलर राखिदिएपछि यसको एक्सन लिसन कसले गर्ने भयो त, क्यालकुलेटर कन्ट्रोलरले गर्ने भयो भनेर यहाँ दियो। अब क्यालकुलेटर कन्ट्रोलरभित्र यसलाई के भन्छ हामी, डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन भन्छौँ यसलाई है, डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन, डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन पनि भन्छ। के गर्यो भने क्यालकुलेटर भ्यू भन्ने अर्को क्लासको अब्जेक्ट यहाँ बनाइदियो हामीले ल्याएर, क्यालकुलेटर मोडल पनि बनाइदियो, त्यसको यसको यहाँ चाहिँ इनिसियलाइज गरिदियो, यहाँ इन्स्टेन्सिएट गरिदियो क्यालकुलेटर भ्यू र मोडलको अब्जेक्ट क्रिएट। त्यस पछाडि अब सिबीको जेसुकै क्यालकुलेटर भ्यूभित्र कल गर्न पनि सिबी डट गरेपछि भइहाल्यो। सिबी डट गरेपछि सिबी डट टेक्स्ट फिल्ड पनि गेट गर्यो होइन, त्यसको नम्बर स्ट्रिङ आयो, यसरी पार्स गर्यो भ्यालु, अनि एक्सन कमान्ड एड सबट्र्याक्ट सबै भयो, फाइनली रिजल्ट डिस्प्ले गराइदियो। यो चाहिँ
तपाईहरुको कोर्समा छ है एमबीसी भन्ने छ एउटा ठाउँमा टपिकमा कभर गरेको छ म एकचोटी यहाँ बुकमा हेर्छु है कहाँनिर छ भनेर जेली स्ट्यान्डर्ड्स इभेन्ट्स विथ एमबीसी प्याटर्न भनेर चाहिँ अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नि यति त मैले गर्दै नि त हैन अब तपाईहरुले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर अब जे कम्बो बक्स हाम्रो किताबमा छ क्या युनिट 11 बुक त छ नि सबैहरुसँग छैन सर बुक छैन किन्नु पर्छ नि त एउटा बुक छ नि त यो उसको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ जावा बीसीए थर्ड सेमेस्टर भन्ने बुक छ नि त्यो बुक किन्नु न एउटा सर पीडीएफ पाउँछ होला नि त्यो बुकको खोइ त्यो चाहिँ अब थाहा छैन मलाई है तपाईहरु खोजेर पाउनु नेपाली राइटरको बुक हो नेपाली राइटर हो हाम्रो यो यही तिमीहरुकै बीसीए थर्ड सेमेस्टरलाई बनाएको हो के यो किताब भोजराज जोशी भूपेन्द्र सिंह साउद र क्षेत्र बहादुर छेत्रीले लेखेको बुक हो यो बीसीए थर्ड सेमेस्टर यही राख्नुपर्ने बुक लाइब्रेरीमा बुकै राख्दैन तपाईहरुको लाइब्रेरी नै इत्रु छ है हैन नेपाली राइटरको नराख्ने रे क्या सर त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ त अनि नेपाली टियुको कोर्स पढाउने अनि नेपाली राइटरको नराख्ने भन्न त पाइएन नि त कि त कोर्स पनि विदेशी पढाउनु पर्यो हैन नेपाली राइटर त्यही त नेपाली राइटरहरु यो जसले सिलेबस बनाएको हो यो बीसीए को त्यो सिलेबस बनाउने मान्छेहरुले जुन जुन च्याप्टर्सहरु चाहिन्छ त्यही अनुसारले बुक बनाएको हुन्छ अनि नेपाली राइटरको बुक नराख्ने भनेर कहाँ हुन्छ चाहिने चीज अब पढ्नु पर्छ चाहिँ हामीले एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पढ्नु पर्छ सिलेबस पनि त्यही अनुसार बनाएको हुन्छ अनि यो बुक पनि त्यही अनुसार लेखेको हुन्छ त्यही भएर नेपाली राइटरको बुक नराख्ने भनेर त मिल्दैन किनभने एक्जाममा क्वेशन जति सबै यही बुकबाट आउँछ अनि नेपाली राइटरको बुक नराख्ने भनेर हुन्छ त्यही त सर लाइब्रेरीमा त्यत्रो पैसा तिरेको छ फेरि बुक पनि आफै किन्न पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अब तपाईहरुले नै कलेजसँग गरेर म्यानेजरसँग गर्ने कुरा हो मैले भन्छु अब केही हुँदैन अब एउटा बुक लाइब्रेरीबाट तपाईले लाइब्रेरीमा बुक किन्नु भयो भने पनि लाइब्रेरीमा फिर्ता दिनु परिहाल्छ हैन अब अन्त अब हुन्छ नि एउटा सर्ट बरु कम किन्ने अहिले त बाहिर हिँड्नु परिरहेको छैन सर्टहरु प्यान्टहरु त तपाईहरुले किन्न परेको छैन नि भनेपछि त्यो पैसाले एउटा बुक किनेर आफ्नो घरमा राख्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन नि सधैँ तपाईसँग रहिरहन्छ बुक भोलि भाइ बहिनीहरु अरु कसैले पनि पढ्न चाहन्छ आफूलाई चाहियो भने नि यसो खोलेर हेर्न मन लाग्छ है त्यही भएर एउटा बुक आफूले किन्न पनि सकिन्छ यो त्यस्तो महँगो बुक पनि छ जस्तो लाग्दैन मलाई कति पैसा त थाहा भएन मलाई त फ्रीमा दिन्छ हैन स्टेसनरीले त्यो एउटा बुक किन्दिनु न केही फरक पर्दैन है अब के गर्नुस् त तपाईहरुले टास्क भन्दाखेरि मैले एउटा अर्को युआई बनाउँछु यहाँ हेर्नुस् है सर यही हजुर मेरो त्यो रिजल्टै आएन सर क्यालकुलेटर केको रिजल्ट त्यो भगरको सर मैले बनाएँ मैले खै सो गर्नु न सो मलाई यसरी क्वेशन सोधेर हुँदैन मलाई स्क्रिन शेयर गरेर देखाउनु के नत्र मैले अब कसरी भन्ने भन्नु त म त टेलिप्याथी त छैन एकचोटि देखाउनुस् त ओके खै रिजल्टै आएन हजुर खै तल जाऊ त त्यो देख्नुभएको सर देखिरहेछ तल स्क्रोल गर त यसको एड एक्सन लिस्नर गरेको कहाँ छ ए भनेपछि इरर मेसेज आइरहेछ भनेपछि इरर मेसेज पढ्नु पर्यो नि माथि जाऊ न इरर मेसेज के छ पहिला त्यो यो इरर मेसेज स्क्रोल गर न उ नल पोइन्टर भनेपछि तिम्रो अब्जेक्टै इनिसियलाइज भइरहेको छैन एउटा नल पोइन्टर एक्सेप्सन कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि जेटीएक्सएफ नम भन्ने कहाँ छ देखाउ त जेटीएक्सएफ num1 num1 दुईटा भने num2 को खै त अब्जेक्ट जेटीएक्सएफ num2 ठिकै छ जेएलबीएल num2 जेटीएक्सएफ num2 इक्वल्स टु यो कन्ट्रोल लाइन नम्बर 17 भनेपछि जेल लेभल क्यानट रिड फिल्ड एकचोटि यो कन्सोललाई ठुलो बनाऊ त तल कन्सोललाई ठुलो बनाऊ त या कन्सोलमा गएर डबल त्यसरी तान त एकतापट्टि लैजाऊ त यता लेफ्टपट्टि लैजाऊ त त्यो पढाउँ त क्यान नट रिड फिल्ड टीएक्सएफ भनेर के भनेको त्यसले टीएक्सएफ num1 बिकज माई क्यालकुलेटर हो के भन्दैछ देऊ त जाऊ त
बिकज माई क्यालकुलेटर यता यसलाई स्क्रोल गर नि तलपट्टि हो कन्ट्रोलर डट सिबी इज नल भने सिबी इनिसियलाइज भएको छैन सिबीमा अब्जेक्ट आएको छैन क्या हेर्नुहोस् त त्यहाँ सिबी इक्वल्स टु न्यू गर्नु भएको कहाँ छ तपाईँले हो यहाँ रहेछ नि त तर तपाईँको मेन मेथड उतापट्टिको मेन मेथड रन भइरहेछ उतापट्टि मेन मेथड चाहिँदैन नि त उतापट्टिको मेन मेथड हटाउनुहोस् त यो मेन मेथडलाई हटाइदिनुहोस् त हो यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो त भ्यूको कन्स्ट्रक्टर बनाउनुहोस् भ्यू भन्नुहोस् भ्यू बनाउनु न भ्यू लेख्नु न ब्र्याकेट प्यारेन्थेसिस ओपन क्लोज कर्ली ब्र्याकेट स्टार्ट तल कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गरिदिनुहोस् त्योभन्दा तल अब यो फ्रेमको अब्जेक्ट फ्रेम हटाइदिने हुन्छ भ्यूको अब अब्जेक्ट बनाइराख्नु परेन क्या यहाँ पुरै त्यो लाइनै पुरै लाइनै हटाइदिनु त्यो 24 लाइन नम्बरै हटाइदिनुहोस् हो त्यो पनि हटाइदिनु किनभने यो कन्स्ट्रक्टर हो नि त यो त हरेक अब्जेक्ट क्रिएट हुने बित्तिकै आफै अब्जेक्ट कल गर्ने बित्तिकै कल हुन्छ नि त 24 लाइन नम्बर 24 पुरै डिलिट गरिदिनु न ओके फाइन अब रन गर्नुहोस् त मेन मेथड नट अर्कोमा गएर रन गर्नु पर्यो मेन मेथड त कन्ट्रोलरमा छ नि त कन्ट्रोलरमा गएर यहाँ गएर राइट क्लिक गरेर रन गर्नु ठिक छ एकचोटि यसलाई सानो बनाउनुहोस् त कन्सोललाई सानो बनाउनुहोस् त एकचोटि ओके सिभी भएन क्यालकुलेटर भ्यूको भ्यू छ भ्यू इक्वल्स टु न्यू भ्यू एक्चुअली भ्यूमा जानुहोस् त भ्यू क्लासमा भ्यू डट जाभामा ओके सेट भिजिबल ट्रु पनि छ है अलिकति माथि स्क्रोल गर्नुहोस् त भ्यू एक्सटेन्ड जेफ्रेम सेट टाइटल प्रिपेयर जियुआई सेट भिजिबल ट्रु सेट रिसाइजर फर्स्ट लोकेसन प्रिपेयर जियुआई एक्चुअली स्क्रोल गर्नुहोस् त तल जानुहोस् त स्क्रोल गर्नुहोस् त अझै स्क्रोल गर्नुहोस् त ठिक छ ल सेभ गर्नुहोस् यो फाइल ठिक छ कन्ट्रोलरमा जानुहोस् यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् कन्ट्रोलरमा एक्सन खोइ त मेन मेथड छ या छ ओके राइट क्लिक गर्नुहोस् यहाँ हो यसमै राइट क्लिक गरेर रन एज गर्नुहोस् त तल रन एज जाभा एप्लिकेसन एड मात्र त्यो त्यहाँ पुगिरहेको छ भ्यू तपाईँ तल देखा भ्यू नै देखिएन नि त उयो तलको सिस्टम डट एड कहाँबाट कल भइरहेछ कहाँ प्रिन्ट भइरहेछ एड एकचोटि यस्तो गर्नुहोस् त भ्यूमा जानुहोस् त कहाँ छ अरू सबै यो क्लोज गरिदिनुहोस् त माथिको सबै क्लोज गर्नुहोस् त यहाँ राइट क्लिक गरेर क्लोज अल गर्नुहोस् त राइट क्लिक गर्नुहोस् क्लोज अल गर्नुहोस् ल अब चाहिने खोल्नुहोस् भ्यू खोल्नुहोस् ओके पाउनुहोस् एकचोटि भ्यू चेक गर्नु पाउनु माथि अनि भ्यू छ त्यहाँ भ्यू छ ओके पब्लिक भ्यू सेट टाइटल भ्यू ठिक छ जानुहोस् तल बिस्तारै स्क्रोल गर्नुहोस् कन्टेनर एकचोटि यहाँ अहिले मेन मेथड राख्दाखेरि यो रन हुन्छ कि हुँदैन रनै भएको छैन तपाईँको भ्यू नै डिस्प्ले भइरहेको छैन क्या हो एकछिन है भ्यू क्यालकुलेटर कन्ट्रोलर ओके तपाईँ एकचोटि भ्यूमा जानुहोस् त भास्कर ओके कसको भास्करको हेरेर आइने ओके भ्यूमा जानुहोस् त ठिक छ यहाँ गएर के गर्नु एकचोटि भन्दाखेरि यहाँ मेन मेथड बनाउनुहोस् त त्यो भ्यू कन्स्ट्रक्टर भन्दा तलपट्टि एउटा मेन मेथड बनाउनुहोस् त त्यहाँ एउटा मेन मेथड बनाइहाल्नुहोस् त सानो मेन मेथड बनाउनुहोस् त्यही भ्यूभित्रै भ्यू क्लासभित्रै त्यो छोडिदिनुहोस् त्यसलाई अहिले केही गर्नु पर्ने त्यो छोडिदिनुहोस् त्यसको मतलबै भएन कन्सर्नै भएन भ्यूभित्र हो त्यहाँ एउटा मेन मेथड बनाउनु मेन मेथड पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन स्ट्रिङ आक्स डट होइन नि त स्पेस हो नि त हुन्छ इन्टर कर्ली ब्र्याकेट गरे इन्टर गर न एउटा कर्ली गरेर इन्टर गरेपछि अर्को कर्ली क्लोज भइहाल्छ इन्टर गर त्यही इन्टर गर्दैन ओके अब यहाँ के गर भन्दाखेरि एकचोटि अब भ्यूको अब्जेक्ट बनाउँदा भ्यू भी इक्वल्स टु न्यू भ्यू गर त स्पेस भ्यू भी इक्वल्स टु न्यू भ्यू
भ्यू भी इक्वल्स टु न्यू भी के न्यू भ्यू के इक्वल्स टु न्यू भ्यू न्यू भ्यूको पछाडि ऊ पनि गर्नु पर्यो नि त प्यारेन्थेसिस पनि चाहियो नि त कन्स्ट्रक्टर कल गरेर आयो नि त सेमिकोलन रन गरेर त एकचोटि यसलाई नि राइट क्लिक गरेर रन एज गरेर अहिलेको जस्तै कि एकचोटि के भयो नल पोइन्टर जेटीएक्सएफ नेम 1 बिकज कन्ट्रोलर क्लासको एरर त आइरहेछ त्यही त तिम्रो भएन त्यसलाई चाहिँ रन राइट क्लिक गरेर रन गर नि यो फाइलमा चाहिँ क्या अर्को तिम्रो कहाँ के रन भइरहेको हुन्छ सो यहाँ राइट क्लिक गरेर रन गर त रन एज गर त मेरो यो किन यता कन्ट्रोलर मिस्टेक छ होइन अहिले कन्ट्रोलर त हामीले चलाएकै छैन नि यसमा मिस्टेक भयो भने त्यो भ्यूको त चल्नु पर्यो नि त अहिले कन्ट्रोलरको मतलब भएन क्या तिम्रो यो भ्यू नै चलिरहेन क्या क्यानट रिड num1 पर्ख त एकचोटि यो त रन हुनु पर्यो नि त सिम्पल एउटा जीयुआई त पहिला खुल्नु पर्यो नि त तिम्रो त्यही खुलिरहेको छैन बिकज यसलाई हटाइदियो त कन्सोललाई सानो बनाइदियो किन अर्को क्लासमा गइरहेको छ इरर फ्याँकिरहेको छ यहाँ कन्ट्रोलरको अब्जेक्ट बनाएको छ त कहीँ छैन नि त खै एकछिन पर्ख एकचोटि यो के भयो त यार तिम्रो यो माई जियुआईहरू कहीँ अन्त केही छ हेर त माई जियुआई एउटा नयाँ प्याकेज बनाउँदा सोर्सभित्र नयाँ प्याकेज बनाउँदा एसआरसी भित्र न्यू प्याकेज बनाउँदा प्याकेज यहाँभित्र गर त केही एउटा नयाँ माई प्याकेज माई टेस्ट प्याकेज भन्ने लेख त्यो टेस्ट प्याकेज भित्र त्यो नहाल सबै नहाल क्यान्सल गरिदियो त्यहाँ गएर नयाँ बनाऊ नयाँ न्यू बनाऊ न्यू क्लास गर माई फ्रेम गर माई फ्रेम एउटा सिम्पल हेलो फ्रेम हेरौँ एम क्यापिटल नेमिङ कन्भेन्सन बिर्सेको क्लासको ल यहाँ एउटा फ्रेम बनाएर रन गरेर देखाउ त हेरौँ त एक्सटेन्ड जे फ्रेम तिमीले जे फ्रेम इम्पोर्ट गरेर बिग्रिरहेको छ कि हो उतापट्टि खोइ माथि खोल त त्यो प्लस जेडब्लुडी कलरको प्लस खोल त स्विङ डट जे अब ठिकै छ ल एकचोटि यसमा फ्रेम बनाउन यसमा फ्रेम बनाउन ल ल ल ल हुन्छ ल एकचोटि त्यो ट्राई गर तिम्रो के त्यहाँ गजाङ गुजुङ भयो क्या